ओम ईश्वरो गुरुरात्मेति ओम ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भाम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। 67वां श्लोक। इंद्रियाणां हि चरताम् यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम्
भावसि तस्माद्यस्य महाबाहो तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी स शान्तिमाप्नोति न कामकामी સડસઠમો શ્લોક આપણે ગઈકાલે જોયો તો એની અંદર ભગવાને કીધું કે જેવી રીતે પાણીમાં રહેલું નાવડું છે એ પવન દ્વારા ખેંચાઈ જાય છે એવી જ રીતે ઇન્દ્રિયો છે એ મનરૂપી નાવડાને ભરાણે ખેંચી જાય છે ગમે એટલી કાળજી રાખવા છતાં પણ તદસ્ય હરતે પ્રજ્ઞા ઇન્દ્રિયો છે એ મનને શું કરી જાય તો કે અનુવિધિ પાછળ પાછળ ખેંચી જાય એટલે કે માણસોએ સતત સાવધાની રાખવી પડે કે ઇન્દ્રિયો પણ પાછી વિષયોમાં જાત હોય મનને ન ખેંચી જાય એવું 67મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું એ આપણે જોયું હતું અને 68મો શ્લોક છે એ બધાનો પછી કહેવાય તારણ તસ્માતનો અર્થ થાય કે ઇન્દ્રિયો છે એ પણ કાબુમાં રાખવાની જરૂર છે પછી મનઃ એને પણ કાબુમાં રાખવાની જરૂર છે અને એવી જ રીતે નિધિધ્યાસન કરી અને આપણે એ જ્ઞાનને સ્થિર કરવાની જરૂર છે મત્પરઃ એટલા માટે થઈને ભગવાને કીધું કે સૌથી વધારે આપણને બહાર ખેંચી જવા વાળું તત્વ કયું છે તો કે ઇન્દ્રિયાણ તસ્માત એટલે કે આ બધું કારણને લઈને હે મહાબાહો તારે કરવાની શું જરૂર છે તો કે સર્વશઃ ચારે બાજુથી ઇન્દ્રિયાણી એટલે કે આપણી પાંચે પાંચ ઇન્દ્રિયોને ઇન્દ્રિયાર્થેભ્ય ઇન્દ્રિયોના વિષયમાંથી નિગૃહીતાની એને પાછી વાળવાની જરૂર છે કે પોતાના કાબુમાં રાખવાની જરૂર છે અને જે વ્યક્તિ આ કામ કરવાની અંદર સફળ થાય છે તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા એ વ્યક્તિનું આપણે કહી શકીએ કે એનું આત્મજ્ઞાન છે એ મનની અંદર સ્થિર થઈ શકશે અને 68મા શ્લોકથી જે આપણે કહેતા હતા કે સાધકસ્ય સાધનાની એ પૂરું થયું અને એ ચાલુ થયું હતું યદા સંહર્તે ચાયમથી એ ચાલુ કર્યું હતું સાધકસ્ય સાધનાની અપ ટુ 68 68મા શ્લોક સુધી ભગવાને બધું શીખડાયું અને પૂરું કર્યું અને 69ના શ્લોકની અંદર ભગવાને જે ગ્રંથિ શ્લોક છે એને સમજાયો અને જેની અંદર છે કે યા નિશામ સર્વભૂતાનામ યા નિશા બધા જ પ્રાણીઓ માટે જે રાત્રિ છે અને રાત્રિનો અર્થ શંકરાચાર્યજીએ કર્યો કે જેવી રીતે ઘુવડ માટે રાત્રિ એ દિવસ છે એવી જ રીતે અજ્ઞાનીઓ માટે આ જગત છે એ કેને કેવી રીતે જોવે છે તો કે અજ્ઞાનમાં સૂતેલા હોવા છતાં અજ્ઞાન રૂપી નિદ્રામાં છતાં એના વ્યવહાર એવો લાગે છે કે દિવસમાં કરે છે એટલે કે યા નિશા સર્વભૂતાના એટલે કે અહીંયા નિશાનો અર્થ થાય નક્ત ચરાણામ યા નિશા જેવી રીતે ઘુવડની જે રાત છે એના માટે દિવસ છે એવી રીતે અજ્ઞાનીઓ માટે પણ જે રાત છે અજ્ઞાન રૂપી રાત છે એને લોકો શું માને છે તો કે દિવસ પણ એની અંદર
તસ્યામ નિશાયામ એટલે કે એ નિશા જે જ્ઞાનીને ખબર છે કે આ તો ખરેખર કઈ સાચી દિવસ નથી, આ તો અજ્ઞાન રૂપી અંધકાર છે, એવા અજ્ઞાન રૂપી અંધકારની અંદર સંયમી જાગૃતિ, એનો અર્થ થાય જે આત્મજ્ઞાની છે, જેને સમજ છે કે શાસ્ત્ર એમ કે છે કે આ છે બધું સાચું નથી, એની અંદર એ કેવો છે તો કે સાવધાન છે. જાગૃતિનો અર્થ થાય એ સાવધાન છે, એને ખબર છે કે આની અંદર વ્યવહાર છે, સમજીને કરવો પડે, કારણ કે આ વાસ્તવિકતા નથી. કારણ કે આ નિશા છે એ કેવી છે તો કે નિશા નથી, આ તો અજ્ઞાન છે. એટલે કે અજ્ઞાન ભૈરો જે પણ વ્યવહાર આપણે જાગૃત અવસ્થામાં કરીએ છીએ એ ખરેખર શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ કેવો છે તો કે નિશા, રાત્રિ જેવો છે, અંધકાર જેવો છે. પણ જ્ઞાનીને ખબર છે કે આ વ્યવહાર પણ કે આ જે અત્યારે જાગીએ છીએ એ પણ અવસ્થા કેવી છે તો કે વાસ્તવિક નથી. એટલે કે અહીંયા જાગૃતિનો અર્થ થાય એ સાવધાન છે, સજાગ છે કે સતર્ક છે કે આમાં મારે વધારે ઇન્વોલ્વ થવાની જરૂર નથી. અને એવી જ રીતે યસ્યામ ભૂતાની જાગૃતિ, જે રાત્રિની અંદર યસ્યામ નિશાયામ, પાછું એ જ જે રાત્રિ અવસ્થાની અંદર જે પ્રાણીઓ જાગે છે. અને કેવી રીતે જાગે છે એટલે શંકરાચાર્યજી એમાં લખ્યું હતું સ્વપ્નવત. જેવી રીતે સ્વપ્નની અંદર માણસો બધું જ કામ કરે છે અને કામ કર્યા પછી એને ખબર પડે કે આ તો સપનું હતું, એવી રીતે આ અવસ્થાને પણ બધા જ ભૂતાની એટલે અજ્ઞાની નામ માટે કેવી છે તો કે સ્વપ્ન જેવી. એ સ્વપ્ન જેવી રાત્રિની અંદર કે સ્વપ્ન જેવી આ જાગૃત અવસ્થાની અંદર મુનેહે સા નિશા એટલે કે એ જે વ્યવહાર છે એની અંદર મુનેહે પશ્યતા, એને ખબર છે મુનિને કે આ છે ખરેખર કેવું છે તો કે સ્વપ્ન. જે માંડુક્યમાં આપ્યું હતું કે માંડુક્યની અંદર પેલું છે એ અદ્વૈત પ્રકરણ છે, બીજું છે અદ્વૈત પ્રકરણ છે. પેલું તો આગમ પ્રકરણ છે, બીજું જે અદ્વૈત પ્રકરણ છે એની અંદર બેની કમ્પેરિઝન કરવામાં આવી છે કે જો સ્વપ્ન સાચું ગણતા હોય તો તમે જાગૃત અવસ્થાને સાચી ગણો, અને જો સ્વપ્નને ખોટું ગણતા હો તો તમે જાગૃત નહીં ગણો. અને એના બધા જ લોજિક કે તર્ક બહુ સરસ રીતે ગૌડપાદાચાર્યજી આપ્યા, અને છેલ્લે કીધું કે જેવું સ્વપ્ન છે એવી જાગૃત છે. પણ એવી કોને ખબર છે તો કે પશ્યતઃ મુને, એ સમજણી એ જ્ઞાની કે વિવેકી મુનિ માટે જે વિચારીને કે છે કે અત્યારે આ બધો વ્યવહાર છે એ કેવો છે સ્વપ્નવત. એટલે કે જ્ઞાનીને ખબર છે એ નિશા એ ખરેખર કેવી છે તો કે સ્વપ્ન જેવી છે, એને મહત્વ આપવાની જરૂર નથી. એવું 69 શ્લોકમાં કીધું. અને પછીના જે 3 શ્લોક છે આપૂર્યમાણમ મચલ પ્રતિષ્ઠમ સમુદ્રમાપઃ પ્રવિશન્તિ યદ્વત તદ્વત કામાયમ પ્રવિશન્તિ સર્વે સ શાંતિમાપ્નોતિ ન કામકામી. સ્થિત પ્રજ્ઞ છે થવા માટે કોણ લાયક છે? આપણે એમ કહે ને કે ભાઈ 12માની પરીક્ષા આપવા માટે કોણ લાયક છે તો કે 10મું પાસ કર્યું. MA ની પરીક્ષા આપવા માટે કોણ લાયક છે તો કે જેણે BA કે કોઈ પણ ડિગ્રી એટલે કે કોઈ પણ બેચલરની ડિગ્રી લીધી હોય. એવી રીતે સ્થિત પ્રજ્ઞાવાળાની ક્યાં એનું સાધન એટલે એનું લક્ષણ કયું છે કે એની ક્વોલિફિકેશન કયું છે? એટલે શંકરાચાર્યજી લખ્યું ત્યક્ત એષણસ્ય, જેની બધી જ એષણા છે એ મનમાંથી છૂટી ગઈ છે, એ જ કહેવાય એ વ્યક્તિ કેવી છે તો કે એ સ્થિત પ્રજ્ઞ છે. અને એવી વ્યક્તિઓ માટે જ મોક્ષ પ્રાપ્તિ, એવી વ્યક્તિને જ મોક્ષ થાય છે. અને અહીંયા મોક્ષનો અર્થ છે કે સંસારમાં રહેવા છતાં મનમાંથી સંસાર નીકળી જવો, એને સંપૂર્ણપણે મોક્ષ કહેવાય. મર્યા પછીની ઘટના નથી મોક્ષ પ્રાપ્તિ. પણ આવી મોક્ષ પ્રાપ્તિ છે એ નતુ સંન્યાસીના, જેણે મનમાંથી કોઈ કામના કે એષણાનો ત્યાગ કર્યો છે એને આવી મોક્ષ પ્રાપ્તિ ન મળે. એ લોકો બધા કેવા છે? કામકામીના. પેલો કામનો અર્થ થાય વિષયો, અને બીજા કામીનો અર્થ થાય ઈચ્છા કરવા વાળા. જે વિષયોની જ ઈચ્છા કર્યા કરે છે એ લોકોની ક્યારે પણ સ્થિત પ્રજ્ઞ છે એ કક્ષાએ ન પહોંચી શકે. અને એ ભગવાન છે દ્રષ્ટાંતેન પ્રતિપાદયન ઈષ્યન પ્રતિપાદયિતુમ ઈચ્છન. ભગવાન છે એને એક એક્ઝામ્પલ વડે ઉદાહરણ વડે એ સાબિત કરવા માંગે છે. અને કાલે આપણે એનો ઉપર છેલ્લો અર્થ જોયો હતો. ભગવાને પહેલા ઉદાહરણ આપ્યું. ઉદાહરણને સંસ્કૃતમાં કહેવાય દૃષ્ટાંત. અને એ
ઉદાહરણને ધ્યાનમાં રાખીને પછી જે સમજાવે એને સંસ્કૃતમાં કહેવાય દાષ્ટાંત. એટલે કે પેલા દ્રષ્ટાંત આપે છે અને પછી દાષ્ટાંત આપે છે. અને ભગવાને ઉદાહરણ કેનું આપ્યું દૃષ્ટાંત? તો કે સમુદ્ર લીધું અને સમુદ્રને એને બે વિશેષણ આપ્યા કે સમુદ્ર કેવો છે? અપૂર્યમાણ, આખે આખો પૂરેપૂરો ભરેલો છે. અપૂર્યમાણ તો સંપૂર્ણ છલોછલ ભરેલો છે. એનો અર્થ પૂર્ણ. પાણીથી એ કેવો છે? તો કે પૂર્ણ. અને પ્લસ અચલમ પ્રતિષ્ઠમ, એ સમુદ્ર કેવો છે? તો કે અચલમ પ્રતિષ્ઠમ નો સારો ગુજરાતી થાય સ્વતંત્ર છે. અને કેવી રીતે સ્વતંત્ર? તો કે બહુ પૂર આવે નદીઓમાં અને એની અંદર ઠલવાય નદીઓનું પૂર, પણ એ અચલમ પ્રતિષ્ઠમ, એટલે કે એની અંદર કઈ ફેર નથી થતો. અને કદાચ દુકાળ પડે, નદીઓના નીર સુકાઈ જાય, છતાં પણ સમુદ્ર કેવો છે? તો કે અચલમ, એની અંદર ફેર નથી થતો. એટલે કે નદીઓના પાણીનું સમુદ્ર ઉપર કાંઈ અસર નથી થતી. એનો અર્થ થાય સમુદ્ર કેવો છે? તો કે સ્વતંત્ર. એટલે કે સમુદ્ર છે સ્વતંત્ર પણ છે, સમુદ્રથી છલેછલ ભરેલો છે. અને એવા સમુદ્રની અંદર આપહ પ્રવિશંતિ, આવા છલોછલ ભરેલા સ્વતંત્ર સમુદ્રની અંદર પાણી છે પ્રવેશે છે. પણ પ્રવેશીને ક્યાં જતા રહ્યા એ આપણને ખબર નથી પડતી. ગંગા સાગર જાય આપણે તો ગંગા સાગરની અંદર ગંગા આટલા લેવલ સુધી છે ખબર પડે, પણ જેવી સમુદ્રના પાણી આવ્યા તો કયું ગંગાનું પાણી ને કયું સમુદ્રનું, ગંગાજી પોતાનું અસ્તિત્વ ગુમાવી બેસે છે અને સમુદ્ર સાથે એક થઈ જાય. એવી રીતે કોઈ પણ નદીઓ, ઇવન દ્વારકા જાય તો ગોમતી નદી, એમ થાય કે આપણે જે પગથિયા ઉતરીને જે જોઈએ છીએ ત્યાં ખરેખર ગોમતી નદી છે, પણ આપણે પાણી ચાખીએ તો ખારું જ છે. એટલે આપણને ખબર નથી ગોમતી નદી ક્યાં પૂરી થાય છે અને સમુદ્ર ક્યાં ચાલુ થાય. એટલે કે સંપૂર્ણપણે નદીઓ છે એ સમુદ્રની અંદર કેવી થઈ જાય તો કે ઓતપ્રોત. જેવી રીતે પાણી છે એ સમુદ્રમાં પ્રવેશે છે, એવી રીતે અહીંયા જે દાષ્ટાંત આપ્યું છે એની અંદર જે સ્થિત પ્રજ્ઞ છે, જે આત્મજ્ઞાની છે, એ તો કઈ વનમાં તો વગડામાં તો બેઠો નથી, એ પણ સંસારની વચ્ચે જ બેઠો છે. તો એની અંદર પણ જેમ સમુદ્રમાં પાણી પ્રવેશે ને એવી જ રીતે બધી જ વિષયો એની અંદર પ્રવેશે છે. તદ્વત કામા યમ પુરુષમ પ્રવિશંતિ, એની અંદર બધા શું થાય છે તો કે જાત જાતના ઈચ્છાઓ વિષયો છે એની અંદર બધું પ્રવેશી જાય, પણ એ વિષયો છે એને આકર્ષી શકતા નથી. જેવી રીતે પાણીઓ છે પોતાનું અસ્તિત્વ ખોઈ બેસે અને પછી ખબર ન પડે ગંગા યમુના ને સરસ્વતી, એવી જ રીતે વિષયો જેવા આત્મજ્ઞાનીની અંદર પ્રવેશે પણ એની અંદર એ વિલીન થઈ જાય છે. પછી એ આત્મજ્ઞાની છે એની પાછળ પડતો નથી કે મારે આ વિષયો જોઈ છે કે આ વિષયો છે. એટલે કે તેવી રીતે કામાહાનો અર્થ થાય બધા વિષયો યમ પુરુષમ પ્રવિશંતિ, અને સર્વે કામાહા બધા જ પ્રકારના વિષયો છે એની અંદર પ્રવેશે છે. પણ એવી વ્યક્તિ છે શાંતિમાં આપનોતી, જેની અંદર વિષયો છે વિલીન થઈ જાય પછી બહાર નથી નીકળતા, એવી વ્યક્તિની અંદર એ વ્યક્તિનું શું થાય તો કે શાંતિમાં આપનોતી. અને શંકરાચાર્યજીનો અર્થ લખ્યો કે શાંતિનો અર્થ થાય મોક્ષ સ્વરૂપા શાંતિ. પછી એને બીજી કોઈ પણ પ્રકારની ઈચ્છા ન રહે. ન કામકામી, ભગવાને પાછું લખ્યું કે ન કામકામી શાંતિ, એટલે કે કામકામી ન શાંતિ આપનોતી, એનું આખું વાક્ય બનાવવું હોય તો. અને કામકામી નો અર્થ થાય કામ એટલે કે વિષયો, કામી નો અર્થ થાય ઈચ્છા કરવા વાળા. વિષયોની જે ઈચ્છા કરવા વાળા મનુષ્યો છે એનું નામ શું છે તો કે કામકામી. એવા ઈચ્છા કરવા વાળા મનુષ્યને શાંતિ એટલે કે મોક્ષ છે ન આપનોતી, એને ક્યારેય પણ એ પ્રાપ્ત થતું નથી. અહીંયા મેં લખ્યું છે કે અપૂર્યમાણમનો એક અર્થ થાય સમુદ્ર કેવો છે તો કે છલોછલ. એવી રીતે આત્મજ્ઞાની છે કે સ્થિત પ્રજ્ઞ છે કેવો છે તો કે પૂર્ણ, એ છલોછલ છે. કેનાથી છલોછલ છે તો કે ત્રણ વસ્તુ માટે માણસો બહાર દોડે છે, સુખ, શાંતિ અને સલામતી. પણ આત્મજ્ઞાનીને કે સ્થિત પ્રજ્ઞને ખબર છે કે અહમ સુખ સ્વરૂપ, હું પોતે જ સુખનો ભંડાર છું, પછી બહાર દોડવાની જરૂર નથી, એટલે કહેવાય પૂર્ણ. પછી એવી જ રીતે
એકમેવ અદ્વિતીયત્વાત, હું તત્વ વાસ્તવિક રીતે કેવો છું તો કે એક જ છું, સર્વવ્યાપક છું. કોની યાર માથાકૂટ થાય? માથાકૂટ ત્યારે જ શક્ય છે જ્યારે દ્વૈત છે, માણસો જુદા જુદા જોવે છે. પણ હું તત્વ કેવું છું તો કે એકમેવ અદ્વિતીયત્વાત અહમ શાંત સ્વરૂપ, એટલે કે શાંતિ ગોતવાની જરૂર નથી, શાંત મારું સ્વરૂપ છે. એટલે ઇંગ્લિશમાં એક વાક્ય છે કે આઈ નીડ એ પીસ ઓફ માઇન્ડ. માણસો એમ કે મારે જરાક શાંતિ જોઈએ છે. પણ આપણો જવાબ એમ છે કે આપણે પીસ ઓફ માઇન્ડની જરૂર નથી, આપણે પૂરા શાંત સ્વભાવના છીએ. પણ બહાર શાંતિ શું કામ ગોતીએ છીએ તો કે અંદર લાગતી નથી. પણ જે વ્યક્તિને ખબર પડે કે હું કેવો છું તો કે એકમેવ અદ્વિતીય શાંત સ્વરૂપ, અને આપણે હંમેશા શું શોધીએ છીએ તો કે સલામતી. કેનાથી તો કે પૈસે ટકે, આયુષ્ય વાઇઝ, બધી રીતે આપણે પોતાની સલામતી શોધીએ છીએ. પણ આત્મજ્ઞાનીને ખબર છે કે હું પોતે છું એ કેવો છું? નિત્યત્વાત. હું નિત્ય છું, ક્યારે જન્મેલું નથી ને મરેલું નથી. હું તો હંમેશા કેવું છું તો કે એવર સિક્યોર્ડ, હું સદા સલામત છું. એટલે જ્ઞાની કેવો છે તો કે આપૂર્યમાણ. પછી મેં લખ્યું હતું કે સમુદ્ર કેવો છે તો કે આપૂર્યમાણમ અચલ પ્રતિષ્ઠા. સમુદ્ર છે અચલ પ્રતિષ્ઠા, એમાં નદીઓ આવે કે જાય એને કઈ ફેર નથી પડતો. એવી જ રીતે આ જ્ઞાની પણ કેવો છે તો કે સર્વ સ્વતંત્ર. એની અંદર આમાં એવું લખશે જાત જાતનું, પણ એની અંદર માન અપમાન રૂપી નદીઓ જાય, એની અંદર સુખ દુઃખ રૂપી નદીઓ જાય, એની અંદર શુભ અશુભ જેવી પરિસ્થિતિઓ પણ જાય, એની અંદર સફળતા અને નિષ્ફળતા રૂપી પણ જાત જાતની પ્રવૃત્તિઓ એન્ટર થાય. જય કે પરાજય, કોઈ પણ વસ્તુ અંદર પ્રવેશે પણ અંદર જઈને બધા કેવા થઈ જાય તો કે ડિફ્યુઝ થઈ જાય. જેવી રીતે મીઠાની પુતરી સમુદ્રમાં જાય ને એક થઈ જાય, જેવી રીતે પાણીઓ સમુદ્રમાં જાય અને એક થઈ જાય, એવી રીતે વિષયો તો જાય જ, પણ એવી જ રીતે આ બધી જાત જાતની પરિસ્થિતિઓ છે, જે દ્વંદ છે, એ પણ પ્રવેશે તો ખરા ને. માણસ છે એની અંદર પ્રવેશે, છતાં એ બધા જ દ્વંદ છે એ પણ કેવા થઈ જાય તો કે એની અંદર જ શાંત થઈ જાય. કારણ કે એ વ્યક્તિ કેવી છે તો કે પોતાની સ્વતંત્રતા માટે એ બહારની પરિસ્થિતિ ઉપર અવલંબિત નથી. એટલે એને કહેવાય અચલત્વ. અચલમ પ્રતિષ્ઠા એ કેવો છે તો કે પોતાના સ્વે મહિમ્ન તિષ્ઠતિ, પોતાનામાં બીજા કોઈ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નથી. હવે શંકરાચાર્ય લખ્યું કે આપૂર્યમાણમ નો અર્થ શું થાય? આપૂર્યમાણમ નો અર્થ થાય અદ્ભિ આપૂર્યમાણમ. પાણી વડે આ સમુદ્ર કેવો છે તો કે ચલો છે. અચલમ પ્રતિષ્ઠમ નો અર્થ લખ્યો અચલતયા પ્રતિષ્ઠા અવસ્થિતિ યસ્ય તમ અચલ પ્રતિષ્ઠમ. અચલતયા બધી જ રીતે જે સ્થિર છે. અચલ નો અર્થ ખરેખર થાય મૂવમેન્ટ, હલતો નથી. મૂવમેન્ટ નો અહીંયા હલતો નથી એવું નથી, પણ અહીંયા અચલ નો અર્થ થાય એ પોતાના કહેવાય ને કે અસ્તિત્વ માટે પાણી ઉપર આધારિત નથી, અચળ છે. પાણી આવે કે પાણી ના આવે, પૂર આવે કે દુકાળ પડે, એ અચલ પ્રતિષ્ઠા. એ કેવો છે તો કે અચલ પ્રતિષ્ઠા અવસ્થિતિ યસ્ય ત્વમ અચલ પ્રતિષ્ઠમ સમુદ્રમાપ. સમુદ્રની અંદર પાણી ક્યાંથી આવે છે? સર્વતોગતા. ગટરનું પાણી ઠલવાય, જાત જાતનું પાણી બિચારા સમુદ્રને, આપણે અહીંયા સૌરાષ્ટ્ર કેમિકલનું બધા કચરો ઠલવાય, જાત જાતનું ઠલવાય છે. પણ અંદર ગયા પછી બધું કેવું થઈ જાય છે તો એક, એટલે કે સર્વતોગતા આપઃ સમુદ્રમ પ્રવિશંતિ. અને એ બધા જ પાણી કેવા થઈ જાય છે તો કે સ્વાત્મસ્થમ અવિક્રિયમ એવ સંતમ. અંદર જઈને બધે પોતપોતાની આઈડેન્ટિટી ભૂલી જાય છે. જેવી રીતે કચરો કચરો નથી રહેતો, ગંગા ગંગા નથી રહેતી, યમુના યમુના નહીં, સરસ્વતી બધાય પોતાનું આઈડેન્ટિટી નો અર્થ શું થાય? પોતાનું ઓળખ, પોતાની ઓળખ ભૂલી જાય છે. અને સમુદ્રની અંદર કેવી થઈ જાય છે તો કે એક થઈ જાય. એ જ સમુદ્રની શું છે તો કે મહત્તા. કોઈ એનાથી પછી જુદા નથી. અમારે એક નાના હતા ને, આ તો મને અત્યારે યાદ છે, અમે નાના હતા તે કાવ્યમાં અમને શીખડાવતા, કોનું છે મને ખબર નથી, પણ કોકે એવું પૂછ્યું કે આ સમુદ્ર જલ જલ ભર્યું, આવો જાદુ તે કોણે કર્યો? આ સમુદ્ર છે આખા જળથી ભર્યો છે, આવો જાદુ તે કોણે કર્યો? એટલે પછી જવાબ આવ્યો, સાગર નામે એક રાજા, એને ઘણી બધી હતી રાણીઓ. પછી સાગર રાજાની, સગર નામે એક રાજા,
તેની હતી રાણી ભૂલી ગઈ, પછી બધે પાણી પડી ગયું હતું. આ દરિયો જળજળ ભર્યો, આવો જાદુ તે કોણે કર્યો, સાગર નામે તેની વણાક લાગી તેને મીઠી, નદીઓ થઈ ગઈ પાણી, ત્યારથી દરિયો પાણી પાણી. એવું કે દરિયો થઈ એટલે નદીઓ થઈ ગઈ રાણી, ત્યારથી દરિયો પાણી પાણી. એટલે કે સમુદ્રએ સગર રાજાની દીકરી એટલે સમુદ્રની એટલે ઉપર જે પર્વતની સમુદ્રે પર્વત રાજાની નદીઓ દીઠી, તેની વણાક લાગી તેને મીઠી, નદીઓ થઈ ગઈ રાણી, ત્યારથી દરિયો પાણી પાણી. પણ નદીઓથી કઈ દરિયો પાણી પાણી નથી થયો, એ પાણી પોતાની મેળે છે, નદીઓ આવે કે જાય, પણ ત્યાં એવું કાવ્ય કોકે બનાવ્યું છે. પણ એમાં નદીઓ પોતાની ઓળખ છે ભૂલી જાય છે. એવી જ રીતે આમાં શું થાય છે તો કે તદ્વત તેવી જ રીતે કામાહ દુનિયાના બહારના વિષયો છે, અને એ માણસ ક્યાં છે તો કે વિષય સન્નિધો અભી, વિષયની સાથે જ હોવા છતાં સર્વતઃ ઈચ્છા વિશેષાહ યમ પુરુષ સમુદ્રમ ઇવ આપઃ. જેવી રીતે નદીઓ છે સમુદ્રમાં ભળે એવી જાત જાતની ઈચ્છા, બહાર ખાવાનું પડ્યું હોય, જાત જાતનું પહેરવા ઓઢવાનું, જાત જાતના બધાય છે એ પડ્યા હોય, એ કેવી રીતે અંદર પ્રવેશે તો કે પુરુષમ સમુદ્રમ ઇવ આપઃ, એની અંદર પ્રવેશી જાય છે. અને એનું શું થઈ જાય છે તો કે અહીંયા છે અભિકુર્વંત. તમારે એમ અભિકુર્વંત છે ને, અભિ છે કે બી, અભિકુર્વંત. અભિકુર્વંત નો અર્થ થાય એને કોઈ પણ પ્રકારનો વિકાર છે એ ઉત્પન્ન કરી શકતી નથી. મારામાં આમાં દેખાતું નથી એટલે મેં કીધું અવિકુર્વંત. ગમે એટલા વિષયો અંદર જાય પણ એને કોઈ પણ પ્રકારનો વિકાર છે વિષયો ઉત્પન્ન કરતા નથી. અને એ બધા વિષયોનું અંદર શું થઈ જાય છે તો કે આત્મની એવ પ્રલીયંતે, એ બધા જ વિકારો છે એ આત્મ તત્વની અંદર શું થઈ જાય છે, અંદર વિલીન થઈ જાય. અને ન સ્વાત્મ વશમ કુર્વંતી, અને એ ક્યારે એ વિષયો છે એ સ્થિત પ્રજ્ઞને પોતાના કાબુમાં નથી કરી શકતી, સ્વાત્મ વશમ ન થતું. આપણે જેના કાબુમાં થઈ જાય, બહાર કંઈક પડ્યું ચાલો આપણે લઈ લઈએ, પણ આત્મજ્ઞાની છે એના વશમાં નથી થતું. એટલે કે સ્વાત્મ વશમ વિષયાહ ન કુર્વંતી, વિષયો છે એને પોતાના વશમાં ન કરી શકે. આવું જે વ્યક્તિત્વ છે તે શાંતિમાં આપનોતી. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે શાંતિનો અર્થ શું થાય તો કે શાંતિનો અર્થ થાય મોક્ષમાં આપનોતી. આવી વ્યક્તિ છે એ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે. પણ કેવા પ્રકારનો મોક્ષ? કારણ કે બધા જ વિષયો પ્રવેશા છતાં મન કેવું છે તો કે અવિકુર્વંત, એની અંદર કોઈ પણ ફેરફાર ન થયો. એટલે કે મોક્ષ ક્યાંથી લેવાનો છે તો કે અંદરના જે ભાઈ કચરો છે એ જ ખરેખર સંસાર છે. પણ આ જ્ઞાનીને એ કચરો નીકળી ગયો છે. એ કચરો છે એને હેરાન નથી કરી શકતો, ગમે થાય એમ સુખી દુખી ક્રોધી કઈ થતો નથી. એનું નામ જ શું છે તો કે મોક્ષ. બહારના વિષયો માણસને જો ઇફેક્ટ ન કરી શકે, અસર ન કરી શકે તો વ્યક્તિ કેવી છે તો કે સ્થિત પ્રજ્ઞ કે મોક્ષ પ્રાપ્ત. આપનોતી ન ઇતરહ, બીજું કોઈ ન પ્રાપ્ત કરી શકે. ને કેવા ન પ્રાપ્ત કરી શકે તો જેમાં લખ્યું હતું ને કામકામી, એટલે શંકરાચાર્યજી સમજાયું કામકામી નો અર્થ થાય કામ્યન્તે ઇતિ કામાહ વિષયાહ. કામનો અર્થ થાય જાત જાતના વિષયો જેની ઈચ્છા કરીએ છીએ, અને એવા વિષયોને કામયિતુમ શીલમ યસ્ય સહ સ કામકામી, એવા વિષયોની ઈચ્છા કરવાનો જેનો સ્વભાવ પડી ગયો, જેની ટેવ પડી ગઈ છે એવી વ્યક્તિને કહેવાય કામકામી. આખો દિવસ પછી એના સેટિંગમાં જ રહે ને, મને આ ગમે તો આ રાખવું છે, ફલાણું ગમે તો ફલાણું. આવી વ્યક્તિ છે એ ન શાંતિમાં આપનોતી, એ ક્યારે પણ આત્મજ્ઞાન કે સ્થિત પ્રજ્ઞ ન થઈ શકે. એટલે આમાં પણ આનો અર્થ એક જ થયો કે મોક્ષ છે બહારથી પ્રાપ્ત કરવાની ઘટના નથી. મોક્ષ છે માત્ર અંદરના સાધનોને જરાક સરખા કરીએ ને તો મોક્ષ છે પ્રાપ્ત જ છે. અને કેવા પ્રકારની વ્યક્તિ છે શાંતિમતી ગચ્છતિ, એનું ભગવાને અહીંયા વર્ણન કર્યું. પાછું વિહાય કામાન્ય સર્વાન પુવાંશ્ચરતિ નિસ્પૃહઃ નિર્મમો નિરહંકારઃ
निर्ममो निरहङ्कारः सशान्तिमधिगच्छति। सशान्तिमधिगच्छति यह पुमान् जे माणस सर्वान कामान विहाय, જે વ્યક્તિ છે બધી જ ઈચ્છાઓને છોડીને, અને પાછું કેવું છે તો કે વિષયોમાં તો ફરે છે એવું નથી. વિશ્ચરતીનો અર્થ થાય ચરતીનો તો વિષયોની અંદર ફરે છે, પણ કેવી રીતે તો કે ત્રણ વિશેષણ પાછા વાપર્યા કે માણસ કેવો હોવો જોઈએ તો કે નિસ્પૃહ, નિર્મમઃ, નિરંકાર. નિસ્પૃહનો અર્થ થાય કોઈ પણ સ્પૃહા વગરનો. નિર્મમનો અર્થ થાય મમતા વગરનો. નિરહંકારનો અર્થ થાય કોઈ પણ પ્રકારના અભિમાન વગરનો. આમાં શંકરાચાર્યજીએ જુદું લખ્યું છે, પણ આપણે એવું લઈ શકીએ કે નિસ્પૃહનો અર્થ થાય જે વ્યક્તિ ક્યારે પણ બહારના વિષયો કે ફેક્ટર એટલે કે કોઈ પણ પરિબળ ઉપર આધારિત નથી, એને કહેવાય નિસ્પૃહ. પછી સંબંધ પણ કેમ ન હોય, રિલેશનશિપ પણ કેમ ન હોય, જે આધાર ના રાખે એને કહેવાય નિસ્પૃહ. અને માણસ છે જો એવી રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે રિલેશનશિપ રાખે તો એ રિલેશનશિપને ભોગવી પણ શકે અને એનાથી છૂટું પણ રહી શકે. એટલે કે સાચી રિલેશનશિપ એટલે કે સંબંધ કોને કહેવાય તો કે જેની અંદર આપણે બધાને મદદ કરવા તૈયાર હોય, આપણે બધાને પ્રેમ કરવા પણ તૈયાર હોય, પણ આપણે એની પાસેથી કઈ ઈચ્છા ન રાખી કે હું આટલું કરું છું તો એને મારું તો કંઈક કરવું જ પડે, હું આમ કરું છું. એના વગર જે વ્યક્તિ છે સતત બધાને શું કરે છે તો કે પ્રેમ કરે છે. જેવી રીતે ભગવાન બુદ્ધે કીધું તો કે જીવનમાં બે જ વસ્તુની જરૂર છે, પ્રેમ, કરુણા અને અહિંસા. આ ત્રણ હોય તો માણસ પ્રેમથી જીવી શકે. એટલે કે નિસ્પૃહનો અર્થ થાય જે સ્વતંત્ર છે, બહારના ફેક્ટર કે પરિબળ ઉપર આધારિત નથી અને બધી રિલેશનશિપ પાછી રાખે છે. અને બીજો અર્થ કે રિલેશનશિપ હોવા છતાં એની પાસેથી પ્રેમની ભિક્ષા ન માંગવી. અને આપણે, હું હંમેશા કહું કે આપણે એ જ આપીએ કે જે આપણી પાસે હોય. આપણે કોઈ બેંકમાં જઈને એમ કે ભાઈ મારા એકાઉન્ટમાંથી 1 કરોડ કાઢ, તો ઓલો કે જો 10,000 હોય તો કરોડ ક્યાંથી કાઢું. એટલે કે આપણે એટલું જ આપી શકીએ જેટલું આપણા બિચારો એકાઉન્ટન્ટ એ જ આપી શકે, જેટલા આપણા એકાઉન્ટમાં હોય. એવી જ રીતે આપણે બીજા વ્યક્તિને એ જ આપી શકીએ આપણી પાસે જે હોય. જો આપણી પાસે અંદર દુઃખ ને ક્રોધ હશે તો આપણે બીજાને શું આપશું તો કે દુઃખ ને ક્રોધ. આપણી પાસે અંદર કરુણા હશે તો આપણે બીજાને શું આપશું તો કે કરુણા આપશું. આપણી પાસે લોભ હશે તો આપણે બીજાને ચડાવશું કે જો બધું રાંચવીને રાખજો, વળી પાછું વયું જાય તારું શું થાય. એટલે કે પ્રત્યેક વ્યક્તિ જ્યારે બોલે છે ને, બીજાને જ્યારે સલાહ આપે છે ત્યારે માનવું કે એની અંદર આ ભંડાર પડ્યો છે. એટલે જેવી રીતે કોઈ વ્યક્તિ છે બધાને પ્રેમ કરતી હોય તો એ વ્યક્તિની અંદર શું છે તો કે માત્ર પ્રેમ. એટલે કે નિસ્પૃહ, જ્યારે એને કોઈ ઉપર સ્પૃહા ન હોય તો જ પ્રેમ કરી શકે. એટલે કે આ વ્યક્તિ કેવી છે તો કે નિસ્પૃહ. નિર્ગતા સ્પૃહા યસ્માત, જેનામાંથી સંપૂર્ણ પ્રકારની સ્પૃહાનો અર્થ થાય આસક્તિ, એ નીકળી ગઈ છે એને કહેવાય નિસ્પૃહ. પછીનો શબ્દ છે નિર્મમઃ. મમનો અર્થ થાય મારું. એને કહેવાય ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ઓનરશિપ. ગુજરાતીમાં મમકારપણું, મમતાપણું જ કહેવાય કે મારાપણું. મારાપણું હોય ને એનું એમ થાય કે આ કોઈને અપાય નહીં, મારું છે. આ કપડા કોના તો કે મારા. આ ખાવાનું કોનું તો કે મારું. આ ફ્રૂટ કોના તો કે મારા. તો પછી માણસ છે એ બીજાને ન આપે ને આપતા એને શું થાય અંદરથી મન સંકોચ. પણ આ વ્યક્તિ કેવી છે તો કે નિર્મમઃ. કોઈ પણ વસ્તુ છે એ મારી છે એવું જે સમજતું જ નથી. જે છે એ બધું કોનું છે તો કે પરમાત્માનું છે, અથવા જે છે બધું હું જ છું. એટલે કે એના મનમાંથી આ મારું છે એવો ભાવ નીકળી ગયો છે, એને કહેવાય નિર્મમઃ. રાજા ભરત છે ને એમાં બધું હતું, છેક સુધી બિચારે નિર્મમ કરીને ઘર છોડ્યું. રાજા ભરતે નિર્મમ એટલે કે મમતા છોડી અને જંગલમાં રહ્યા. અને ભગવાને છેલ્લે કસોટી કરીને હરણનું બચ્ચું આપ્યું. અને હરણનું બચ્ચુંમાં શું થઈ ગયું તો કે મેં એને બચાવ્યું છે તો એ મારું છે. એક મમતા,
એક ક્યાંક ચોટેલું છે, મારું પણ આસક્તિ કરતા આ મારું જ. આસક્તિ હોય ને ઘણી વાર ન હોય, પણ આ છે મારું, હું કોઈ દઉં નહીં. ઈ જે ભાવ છે એને કહેવાય મમ. એટલે માની મમતા કરતા આ સ્ટેપ એક જુદું છે. મમતામાં થોડો પ્રેમય હોય, પણ આમાં એક પૈસા મારા છે તો હું કોઈને ન દઉં, આ ફલાણું. એટલે કે જેમાંથી એ નીકળી ગયું છે એને કહેવાય નિર્મમ. મારી આસપાસ જે છે એ બધું જ કોનું છે? તો કે આખે આખું જગત છે તો બધું મારું છે, અને આખે આખું જગત મારું નથી તો કાંઈ મારું નથી. એ બે માંથી એક જે ભાવ હોય એને કહેવાય નિર્મમ. અને પછીનો છે નિરઅહંકાર. અહંકારનો અર્થ થાય હું શરીર છું. 50 કિલોનો, 55 કિલોનો, 80, 90 જેવો હોય એ હું છું, તો એને કહેવાય અહંકાર. માણસના મગજની અંદર અહંકારનો અર્થ એક જ છે કે પૈસા હોય ને બહુ બોલ બોલ કરે ને કે આ બહુ અભિમાન છે, અહંકાર. પણ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ અહંકાર એને જ કહેવાય જ્યારે જે વ્યક્તિ એમ કે આ શરીર હું છું. કારણ કે અહમ અહમ કરોતી, આ શરીર હું છું તો અહંકાર. મનના અંદર જેટલા વિચારો આવે છે, વિચારો છે એ જડ છે, પણ એની સાથે તાદાત્મ્ય સાધી જ્યારે આપણે બોલીએ કે આ વિચારો બધાય હું છું, તો પણ એને કહેવાય અહંકાર. એટલે જ્યારે નિરઅહંકાર કે એનો અર્થ થાય જેના મનમાંથી શરીરનું, સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીરનું તાદાત્મ્ય છૂટી ગયું છે, એને કેવું કહેવાય? તો કે નિરઅહંકાર. અને ભર્તુહરી છે ને એનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ, એને બધું છોડ્યું પણ અહંકાર નહોતો છોડ્યો. હું કોણ? તો કે બધું દેવા વાળું. જે આપણે સ્ટોરી જોઈએ છે, મેં જવાની જરૂર નથી. રાજ છોડ્યું, પાઠ છોડ્યું, બધું છોડ્યું, ભિક્ષા ઉપર્યો, અજગરી ભિક્ષા કરી, બધું કર્યું. પણ છેલ્લે જયારે એમ બોલતો હતો કે હું જો બધું છોડી શકું તો એક ભિક્ષા ન છોડી શકું, એ હું છોડવું છે ને બહુ અઘરું છે. અને કારણ કે એ શરીર સાથે અને મન સાથે કેવું છે? તો કે તાદાત્મ્ય કેવું. એ જેને છૂટી જાય એ વ્યક્તિને કહેવાય કે સ્થિતપ્રજ્ઞ છે. એટલે શંકરાચાર્ય જેવામાં લખ્યું, શંકરાચાર્ય જુદી રીતે લખ્યું છે. એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન શંકરાચાર્યજી જુદી રીતે આપ્યું છે. એટલે વિહાય કામાન યસ સર્વાન પુમાંશ્ચરતિ નિસ્પૃહ, એનું શંકરાચાર્ય લખ્યું કે વિહાયનો અર્થ થાય પરિત્યજ્ય, જેને છોડી દીધું છે. શું છોડી દીધું? તો કે કામાન. અને એ યહ એટલે કોણ છે? એટલે શંકરાચાર્યજીને એક જ વ્યક્તિ ગમે છે, અને કોણ? તો કે સંન્યાસી. કે એવો સંન્યાસી જેને બધું છોડી દીધું. પણ અહીંયા સંન્યાસીનો અર્થ કેવો છે? જેને મનથી ત્યાગ કર્યો છે, જેને પોતાના મનમાંથી બધું છોડી દીધું છે. અને કેટલી ઈચ્છાઓ છોડી? તો કે સર્વાન. એટલે શંકરાચાર્ય લખ્યું સર્વાનનો અર્થ થાય કોઈ પણ પ્રકારની ઈચ્છા બાકી નથી રહી. અશેષતઃ કાર્ત્સ્નેન, કોઈ પણ ઈચ્છા વગર સમગ્ર બધું જેને છોડી દીધું છે. ચરતી, તો એ માણસ જે જગતની અંદર ફર્યા કરે છે. કેવા ભાવથી ફરે છે? એટલે શંકરાચાર્ય જે લખ્યું, કારણ કે આ તો સંપૂર્ણ સંન્યાસી, એટલે એને લખ્યું કે આ વ્યક્તિ છે કેવી ફરે? જેમ ઓલા જળ ભરત ફરતા. જેવી રીતે હસ્તામલક એના પૂર્વાશ્રમમાં ફરતા હતા, એનું આ વર્ણન છે કે જીવન માત્ર ચેષ્ટા શેષ પર્યટતી. એને માત્ર જીવનનું જેટલું પ્રારબ્ધ કર્મ છે ને એટલું જીવવાનું છે, એટલે હું ફર્યા કરું છું. બીજું કોઈ પણ મનની અંદર એજન્ડા નથી કે આ કરી નાખવું. એને કહેવાય ચરતી. બધી જ ઈચ્છાઓ છોડી અને જે માત્ર પોતાનું જીવન જે ભગવાન આપ્યું છે પ્રારબ્ધ કર્મ, પ્રારબ્ધમ તુ ઇહ ભુંજતે, એવું સાધન પંચકમાં એ રીતે પોતે શું કરે છે? તો કે ફર્યા કરે. અહીંયા ચરતીનો અર્થ પશુ ચરે છે એમ ન થાય, પણ ચરતીનો અર્થ થાય they move about, એ ફર્યા કરે. પછી નિસ્પૃહ. નિસ્પૃહનો શંકરાચાર્યજી અર્થ કર્યો કે ઇવન પોતાના શરીર ઉપર પણ જેને સ્પૃહા નથી. નિસ્પૃહનો અર્થ એને કીધું શરીર જીવન માત્રે અપી નિર્ગતા સ્પૃહા યસ્ય સહ. ઇવન પોતાનું શરીર પણ હું ટકાવી રાખું. આ શરીર મારું છે, મારે તો ટકાવવું જોઈએ ને. એવું પણ જેના મનની અંદર સ્પૃહા નથી, એવી વ્યક્તિને કહેવાય નિસ્પૃહ. આપણે તો એમ કે બહારના વિષયોમાં નથી ને રિલેશનશીપમાં નથી, પણ જેને તો પોતાના શરીર ઉપર પણ સ્પૃહા, ટકે તોય સારું, ન ટકે તોય સારું, કારણ કે હું તો છું જ નહીં. અને એનું બેસ્ટ ઉદાહરણ કોણ છે? તો કે શંકરાચાર્યજી પોતે. કારણ કે પેલો કાપાલિક આવ્યો હતો શંકરાચાર્યજી પાસે, અને એને કીધું હતું કે મારે 32 લક્ષણા પુરુષનું બલિ ચડાવવું છે, અને હું પછી મારે શિવલોકમાં જવું છે, કૈલાસ ધામમાં જવું છે આ શરીરે. તો એને કીધું કે
એમાં 32 લક્ષણા પુરુષમાં હું ક્યાં આવું? તો કે તમે 32 લક્ષણા પુરુષ છો, મારે તમારું માથું જોઈશે. તમે તમારું માથું આપી દો તો પછી હું કાપી નાખું અને જે વિધિ કરવાની વિધિ કરું તો હું શિવધામમાં જઈશ. એટલે એને કીધું કે હું અત્યારે તો મારી આજુબાજુ બહુ શિષ્યો છે, એ તને કાપી નાખશે. એટલે કે તું એક કામ કર, બધા રાતે જયારે સુઈ ગયા ત્યારે હું ધ્યાનમાં બેસીશ, ત્યારે તું આવીને જદાઈ સુઈ ગયા ત્યારે માથું કાપી નાખશે. એટલે ઓલે કીધું ભલે. એટલે કાપાલિકા રાતે આવ્યો એનું માથું કાપવા, પણ પદ્મપાદાચાર્ય એને મનની અંદર કંઈક થવા માંડ્યું, કારણ કે એને પદ્મપાદાચાર્યજીએ ઋષિ ભગવાનની ઉપાસના કરી જે હિરણ્યકશિપુના માટે જે જૈનમાં થાય, અને એના મનની અંદર કંઈક આમ કહેવાય અજંપો થઈ ગયો, ઉઠી ગયા ઊંઘમાંથી, અને એમ થયું કે મારા ગુરુજી ઉપર કાંઈક સંકટ છે. તો એ જયારે બહાર જોવા ગયા ત્યારે બરાબર ઓલો એને હાથમાં તલવાર લઈ અને મારવા જતો હતો, તો ત્યારે જ જાણે કે એના ઉપર ઋષિ ભગવાન જેવા થઈ ગયા, એવું કે પદ્મપાદાચાર્ય. અને બેનું યુદ્ધ થયું, અને યુદ્ધ થયું એને કાપાલિકને માર નાખ્યું પદ્મપાદાચાર્ય. પણ શંકરાચાર્ય કીધું તું તાર લઈ જા. એટલે કહેવાય નિસ્પૃહ, પોતાના શરીર માટે પણ જેને પડી નથી એને કહેવાય નિસ્પૃહ. જેવી રીતે દધીજીએ પોતાના હાડકા આપી દીધા, નિસ્પૃહ, પોતાના શરીર ઉપર જેને પડી નથી. નિર્મમઃ એનું શંકરાચાર્યજી અર્થ કર્યો, શરીર જીવન માત્ર ક્ષિપ્ત પરિગ્રહે અપી મમ ઇદમ ઇતિ અભિનિવેશ વર્જિતા. આપણે થોડુંક જીવવું હોય ને તો માણસો શું કરે કે આ થોડુંક રાખી દે ને તો પછી આપણે 1 વર્ષ વાંધો ન આવે કે 6 મહિના વાંધો ન આવે. શરીર જીવન માત્ર ક્ષિપ્ત પરિગ્રહ, એટલો થોડો ઘણો પરિગ્રહ રાખે જેથી આપણને લાંબા ગાળે કે વાંધો ન આવે. પણ એવું પણ નથી કે મારા જીવનને જો ટકવું હશે તો ટકે, કારણ કે શરીરે મારું નથી. એટલે એવી રીતે આવશ્યક પદાર્થોનો પણ જે સંગ્રહ નથી કરતા, એવાને શંકરાચાર્યએ કીધું નિર્મમ, કે જે આવે એ એમને લઈ લેવાનું, જે થાય એ જીવન જીવવાનું. એક બુક મેં વાંચી હતી, એ બુકની અંદર ગંગોત્રી માં એક વ્યક્તિ ગઈ હતી, અને ગંગોત્રીની અંદર એક કયું આશ્રમ હતું નામ તો ભૂલી ગઈ, એની અંદર આ વ્યક્તિ રહેતી હતી, આ ભાણદેવની ચોપડી લગભગ એમાં જ મેં વાંચ્યું હતું. પછી એની અંદર એક સાધુ આવતા, અને સાધુ આવે એટલે જે આશ્રમનો માલિક હતો એ ખુશ થઈ જાય કે હા આજે મારે ત્યાં સાધુ આવ્યા, એટલે પોતે જાય. પણ એ સાધુ છે એ આમ જ લેતા, હસ્તની અંદર દીક્ષા હાથમાં. એટલે કે મેં જોયું કે એના હાથમાં જેટલી, એટલે એને એવું જ બનાવે કે વધારે થાય. ધારો કે ઓલું ખીચડી બનાવે એનાથી શું પેટ ભરાય, એટલે આશ્રમના જે મહંત હતા એવું જ એને આપે કે જેનાથી એનું પેટ ભરાય, કારણ કે ખોબામાં જેટલું આપે એટલું જ ખાવાનું હોય. એટલે કે એવું બધું આપ્યું. એટલે જે ચોપડી લખીને જોતા હતા વ્યક્તિ, લેખક, એટલે કે હું પાછળ ગયું એ જે સાધુની પાછળ, તો કે ભિક્ષા લઈ અને સીધું ગંગાજીમાં બોલ્યું. પછી એને ચોખ્ખું કર્યું પાછું, એ માનતો હતો કે આજે અશુદ્ધ થયું છે. પછી એ લઈને એને ખાધું. પછી મેં એને પૂછ્યું કે તમે ક્યાં રહ્યો છો, કઈ જગ્યાએ છે? મેં કીધું હું તો ઉપર ગુફામાં રહું છું. એમ તો કે મારાથી અવાય? તો એને કીધું હા હા આવો, વાંધો નથી કઈ. તો કે બીજે દિવસે એ ગુફામાં ગયો, તો ગુફાની અંદર એક પણ વસ્તુ નહીં, એક પણ એટલે એક પણ નહીં, ન ડોલ ન ડબલું, આપણે કે નાની મોટી જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ, એને કહેવાય શરીર જીવનમાં, એક પણ વસ્તુ નહીં. તો કે નાવા માટે શું કરો? તો કે ગંગાજી બેતે. ખાવા માટે શું કરો? તો કે આશ્રમ છે. કપડા માટે શું કરો? તો કે જે આપી જાય હું પહેરું. એટલે મને ક્યારેય પણ આ વસ્તુને હું રાખું જ એવું ક્યારે આગ્રહ નથી. એને કહેવાય શરીર જીવન માત્ર ક્ષિપ્ત પરિગ્રહે અપી, પણ એવું નહીં કે હું રાખું. સંપૂર્ણપણે કેવા થઈ ગયા છે? તો કે નિર્મમ. શંકરાચાર્યજી આવું લખ્યું છે, ને આપણે મમનો અર્થ કર્યો તો આ મારું છે મારું છે, જ્યાં પોતાનું એવો અહંભાવ, કારણ કે ગૃહસ્થો પણ એવું નથી કે સંન્યાસી જ છે આત્મજ્ઞ ની થાય, ગૃહસ્થો પણ હોય. તો ઘરમાં તો થોડું ના રાખે, કારણ કે એ તો ઘર છે અને એને તો બધાની સેવા ને એવું કરવાનું હોય. તો ત્યારે આ બધું ઘરમાં પડ્યું છે મારું નથી, એવી રીતે નિર્મમ રાખી શકે. અને છેલ્લે એવું લખ્યું કે નિરઅહંકાર. અહંકારનો અર્થ મેં ત્યારે કીધો હતો કે આપણા સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીર સાથેનું તાદાત્મ્ય, એને કહેવાય અહંકાર. અહમ અહમ કરોતી. પણ શંકરાચાર્યજી અહીંયા જુદી રીતે રજૂ કર્યું કે માણસોને એટલે પાંડિત્ય હોય, બહુ કહેવાય ને હોશિયાર હોય, તો કે વિદ્યાવત્વ આદિ નિમિત્ત,
માણસો જે છે ને આ મોટા ભાગના જે સંન્યાસી થયેલા આત્મજ્ઞાની હોય, વિદ્વાન બહુ, એની પાસે બધા જ પ્રકારનું જ્ઞાન હોય, પણ એમાં જો અભિમાન આવી જાય કે હું આટલો બધો પંડિત છું, એવું પણ જેની અંદર નથી. એટલે કે વિદ્યાવત્વાદી નિમિત્ત આત્મસંભવના રહિતા. ક્યારે કોઈને એવું જાહેર ન કરે કે હું કેટલો પંડિત છું. ઇવન એ ચોપડીની અંદર મેં ક્યાંક વાંચ્યું હતું કે એની અંદર એક મહાત્મા હતા, સાવ સરળ, એ બધું હિમાલયમાં જ ફરતા હતા, જેટલા મહાત્મા ને બધું એને એમાં વર્ણન લખ્યું. એની અંદર એક મહાત્મા હતા, એ પછી ખબર પડી કે નેપાળના કોઈક રાજા હતા, પણ એ કેટલાય જૂના વખતના, એ તો ક્યારે શરીર બધું છોડી દીધું હતું અને એમને ફરતા હતા. નહીતર એમ ન કહી દે હું કોણ, તો કે આટલા વર્ષ પહેલા હું આટલી જગ્યાનો રાજા હતો. એવી બધી પ્રકારની વિદ્વત્તા, કોઈ પણ પ્રકારનું જે કઈ હતું એ બધા આત્મસંભાવના રહિત, પોતાની પ્રશંસા ન કરે, આત્મ પ્રશંસા એના વગરનું જે છે એને કહેવાય નિરઅહંકાર. એવી વ્યક્તિ છે, એટલે કે નિસ્પૃહ નિર્મમઃ નિરઅહંકાર, એવી વ્યક્તિ છે એનું શું થાય, એટલે એમાં જે લખ્યું હતું ને નિરઅહંકાર, પછી શું હતું એનું શાંતિમજી ગચ્છતિ, એટલે શાંતિનો અર્થ પાછું એને કીધું મોક્ષ. અને કેવી, તો કે સહ એવં ભૂત, આ પ્રકારના સ્થિત પ્રજ્ઞ બ્રહ્મવિદ. શંકરાચાર્ય લખ્યું કે બ્રહ્મવિદ નો અર્થ થાય બ્રહ્મને જાણવા મળે, અને એ શાંતિમાં આપનોતી, પણ શાંતિનો એનો અર્થ કર્યો સર્વ સંસાર દુઃખ ઉપરમ લક્ષણામ નિર્વાણ આખ્યામ શાંતિમધિ ગચ્છતિ. કેવા પ્રકારની શાંતિ, તો કે જેની અંદર સર્વ સંસારના દુઃખ છે નીકળી ગયા છે અથવા શાંત થઈ ગયા છે. નિર્વાણ નો અર્થ થાય મોક્ષાખ્યા. કોક એમ પૂછે કે ભગવાન બુદ્ધે નિર્વાણ શબ્દ ક્યાંથી કાઢ્યો, તો કે ગીતાના બીજા અધ્યાયમાં. કારણ કે ત્યાં સુધી નિર્વાણ શબ્દ છે એ પહેલી વાર ગીતામાં થયો, અને પછી એને મોક્ષ ને નિર્વાણ નામ આપ્યું. કોક એમ કે બ્રહ્મ ભગવાન બુદ્ધ છે એ શું આપે, તો કે નિર્વાણ પામે, પણ નિર્વાણ નો અર્થ મોક્ષ જ છે. અને ક્યાંથી લીધો, તો કે આમાંથી એશા બ્રાહ્મી સ્થિતિ પાર્થ નૈનામ પ્રાપ્ય વિમુહ્યતિ સ્થિત્વા શ્યામંત કાલે ભી બ્રહ્મ નિર્વાણ મૃચ્છતિ. ત્યાં નિર્વાણ શબ્દ છે, પણ શંકરાચાર્ય એમને એના ભાષ્યમાં લખ્યું નિર્વાણ નો અર્થ થાય મુક્તિ. મુક્તિ નામનો એ પ્રાપ્ત કરે શાંતિ, અને શું થઈ જાય છે, તો કે પોતે જ બ્રહ્મભૂત ભવતી. મુંડકની અંદર એક વાક્ય છે બ્રહ્મવિદ બ્રહ્મેવ ભવતી. જે બ્રહ્મ તત્વને જાણી જાય છે એ શું થઈ જાય, તો કે બ્રહ્મ થઈ જાય. જેવી રીતે કર્ણ છે એને કોંતે થવા માટે કઈ કરવાની જરૂર નથી, જેવી રીતે ઓલા ઘેટાને રૂપી સિંહને સિંહ થવા માટે કઈ કરવાની જરૂર નથી, એવી રીતે આપણે બ્રહ્મ જ છીએ. એકવાર બધું આવરણ નીકળી જાય અજ્ઞાનના, એટલે એ કેવું થઈ જાય, તો કે હું બ્રહ્મ જ છું. એટલે કે બ્રહ્મ સ્વરૂપ થઈ જાય. બ્રહ્મભૂત નો અર્થ થાય એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ થઈ જાય છે. આ છેલ્લું વર્ણન છે કે આત્મજ્ઞાની કેવો હોય. આ આત્મજ્ઞાનને કે સ્થિત પ્રજ્ઞનું સાચું લક્ષણ આની અંદર બનાવ્યું નિર્મમઃ નિરહંકાર નિસ્પૃહ. આ એનું લક્ષણ કહી શકાય. અત્યારે મને હોય છે, અત્યાર સુધી આપણે પેલા 5-6 જ કહેતા હતા, પણ આ એની અંદર આપણે ઇન્ક્લુડ કરી શકીએ. અને હવે છેલ્લો મંત્ર, છેલ્લો શ્લોક. એષા બ્રાહ્મી સ્થિતિ પાર્થ નૈનામ પ્રાપ્ય વિમુહ્યતિ સ્થિત્વા સ્યામંત કાલેપી બ્રહ્મ નિર્વાણ મૃચ્છતિ. હે પાર્થ, એષા બ્રાહ્મી સ્થિતિ, ઉપર જે વર્ણન કર્યું જે નિર્મમઃ નિરઅહંકાર, જે આ પ્રકારની જે શાંતિ વર્ણન કરી એને શું કહેવાય, તો કે બ્રાહ્મી સ્થિતિ. બ્રહ્મ સાથેની જે કનેક્ટેડ હોય, બ્રહ્મ સાથે જે જોડાયેલી છે એને કહેવાય બ્રાહ્મી. અહીંયા બ્રાહ્મી તેલ નથી, એટલે કે બ્રાહ્મી, બ્રાહ્મી નો અર્થ થાય કે જે બ્રહ્મ જ છે, બ્રહ્મથી જે જુદું નથી, એને કહેવાય બ્રાહ્મી સ્થિતિ પાર્થ. એકવાર માણસ જો એને પ્રાપ્ત કરી લે તો એમાંથી ક્યારેય ચ્યુત ન થાય. કારણ કે એકવાર જ્ઞાન થાય ને મનમાંથી ક્યારેય ન ભૂલે. છોકરાઓને આપણે નાનપણની અંદર 3 ના અને 4 ના બધા ટેબલ શીખડાવે ને, આપણે પાડા કઈ આંક કઈ કે જે પણ,
હવે મોટા થઈને એને યાદ કરવા પડે, કારણ કે એને સમજાઈ ગયા કે 3 એકુ 3, 3 ગુણ્યા 3 આટલું જ થાય. એવી રીતે જેને એકવાર આત્મજ્ઞાન થયું, એકવાર મનમાં બેસી ગયું, પછી ક્યારે ન જાય. એટલે કીધું કે એનામ પ્રાપ્ય, એનામ બ્રાહ્મી સ્થિતિ પ્રાપ્ય ન વિમુહ્યતિ. માણસ ક્યારે પછી ભૂલ ન કરે, એની અંદર એ જ્ઞાન છે કેવું થઈ જાય કે સ્થિર થઈ જાય, એ ક્યારેય ન જાય. અને આવી સ્થિતિ ભગવાન એમ કે છે કે ઇવન અંતકાલે બી સ્થિત, આપણે એટ ધ ટાઈમ ઓફ ડેથ, મરણ કાળે જો આપણને આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય તો એ વ્યક્તિ છે એ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. બ્રહ્મ નિર્વાણ મૃચ્છતિ નો અર્થ થાય પોતે બ્રહ્મ તત્વ થઈ જાય, બ્રહ્મ અથવા મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે. મૃચ્છતિ તે પ્રાપ્ત કરે. અને ઇવન શંકરાચાર્ય જેમ કીધું કે જો નાનપણથી જ આવું કરતા હોય તો એ તો વ્યક્તિત્વ કેવું હોય. આ તો છેલ્લે બધાય પ્રયત્ન કર્યો કે હાલો હું જાણવા પ્રયત્ન કરું, પણ જેને બ્રહ્મચર્યાદાશ્રમ એવ સંન્યસતી, જેને બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાંથી બધું છોડીને માત્ર આના માટે જ જીવન જીવતું હોય, તો એની બ્રાહ્મી સ્થિતિ તો વહેલી આવી જાય. પછી એને છેલ્લે પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર ન પડે એમાં જ હોય. અને માણસો એમ કે છે ને કે ગઢપણે ગોવિંદ ગાશું, એ શક્ય જ નથી. કારણ કે આખો જન્મ જે કર્યું હોય ને એ જ આપણે અંતકાળમાં યાદ આવે. આખો કહેવાય ને લાઈફ ટાઈમ, આખા જીવનકાળ દરમિયાન, લાઈફ ટાઈમ એટલે જીવનકાળ દરમિયાન જો આપણે પૈસાને જ ગણ્યા હોય તો અંતકાળે પૈસા જ આવે. જીવનકાળ દરમિયાન જો પુત્ર પરિવારને પ્રેમ કર્યો હોય તો પુત્રને પરિવાર આપે, અને જો અંતકાળ એટલે જીવનભર લાઈફ ટાઈમ આપણે પરમાત્માને પ્રેમ કર્યો હોય તો પરમાત્મા યાદ આવે. અત્યારે બધાને પ્રેમ કરી લો, છેલ્લે ભગવાનને યાદ કરીશ એ વાતમાં માન, એ ન જ થાય ને, શક્ય જ નથી. આપણે એ જ કરી શકીએ જે આખું જીવનભર કર્યું. એટલે ભાગવતની અંદર ઓલાનું નામ નારાયણ પડાયું હતું, જે ઓલું આવે કે એટલીસ્ટ નારાયણ, કારણ કે માણસોને આસક્તિ પુત્રમાં જ હોય, એટલે આખો દી નારાયણ નારાયણ કરશે તો છેલ્લે નારાયણ કરશે તો બે અર્થ થઈ શકે, નારાયણ પુત્ર પણ છે, નારાયણ ભગવાન પણ છે. એટલે જે આખો જીવનભર કર્યું એ જ યાદ આવે. એટલે ભગવાન કે છે એશાનો અર્થ થાય યથોક્તા, જેવું 71 શ્લોકની અંદર જે વર્ણન કર્યું છે કે આ વ્યક્તિ કેવી છે, તો કે નિર્મમઃ નિરઅહંકારઃ સન શાંતિમધિ ગચ્છતિ. એવી જે સ્થિતિ છે એનું નામ શું છે, તો કે બ્રાહ્મી સ્થિતિ. અને બ્રાહ્મીનો અર્થ શું થાય, એટલે શંકરાચાર્યએ કીધું બ્રહ્મણી ભવા એમ સ્થિતિ, જે બ્રહ્મ થઈ ગઈ છે. બ્રહ્મણી ભવા એટલે સ્ત્રીલિંગ છે એટલે ભવા લખ્યું, નહીતર કે બ્રહ્મણી ભવા એટલે કે જે બ્રહ્મ સ્વરૂપ થઈ ગઈ છે એને કહેવાય અવસ્થિત. આવાની અંદર એ વ્યક્તિ કરે છે શું, તો કે સર્વ કર્મ સંન્યસ્ય બ્રહ્મ રૂપેણ એવ અવસ્થાન. એવા વ્યક્તિના મનમાંથી બધા જ કર્મ છૂટી જાય, એને છોડવા ન પડે, છૂટી જ જાય. સર્વ કર્મ સંન્યસ્ય, એ છોડીને એની સ્થિતિ કેમાં થઈ જાય, તો કે બ્રહ્મ રૂપેણ એવ અવસ્થાન, એ ભાવમાં સતત રહે. કોક એમ કે તું આ કરતો ન કર્યું ને કરે ખરું, પણ એને કામનો ભાર નથી, કર્મનો બોજ નથી, જે પણ કરે એ કરી નાખે, પણ મારે કરવું તો હું રહી જઈશ એવું નથી. એને કહેવાય સર્વ કર્મ સંન્યાસ. એટલે કે મોક્ષની એક બીજી પણ વ્યાખ્યા છે કે શબ્દ છે, એને કહેવાય સર્વ કર્મ સંન્યાસ. સર્વ કર્મ સંન્યાસ છે એ એને જ લાગુ પડે કે જે મુક્ત છે, જે મોક્ષ છે, પછી એ ગૃહસ્થ હોય, બ્રહ્મચારી હોય કે સંન્યાસી. કારણ કે સર્વ કર્મ સંન્યાસ આવે ને ત્યારે સંન્યાસી જ દેખાય, કે સંન્યાસી હોય કર્મ છોડ્યા ને એટલે સર્વ કર્મ સંન્યાસ એને જ લાગુ પડે એવું નથી. પણ જેના મનમાંથી હું કર્મ કરું છું એ કરતાપણું ને ભોગતાપણું જતું રહ્યું સાચી રીતે, સાચી એટલે 100% સાચી રીતે, એવી વ્યક્તિને કહેવાય સર્વ કર્મ સંન્યાસ. અને એને જ કહેવાય બ્રાહ્મી સ્થિતિ. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય, ધારો કે આપણે દુર્વાસાનું એક્ઝામ્પલ આપીએ કે એને ઓલીને કહી દીધું ગોપીઓને કે તમે જાઓ યમુનાને કહો કે એને કઈ ખાધું ન હોય તો યમુનાજી માર્ગ આપે. એ કઈ સ્થિતિ હતી, તો કે બ્રાહ્મી, ખાધું હોવા છતાં જેને ખાધું નથી, એ સ્થિતિ સર્વ કર્મ સંન્યાસ. એ લેવલની વાત કરે છે, સામાન્ય લેવલ નથી. અને એકવાર જો આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ જાય એટલે ભગવાન કહે છે હે પાર્થ, એ નામ સ્થિતિ પ્રાપ્ય ન વિમુહ્યતિ. એકવાર આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય પછી એના મનની અંદર ક્યારે ડામાડોળ ન થાય.
એનું મન સ્થિર થઈ જાય, બુદ્ધિ સ્થિર થાય અને મન સ્થિર થાય, ન મોહમ પ્રાપ્નોતિ. ભગવાન કહે મોહનો અર્થ થાય હવે આ કરું કે ન કરું, હવે હું શું કરું, એવા કોઈ પણ પ્રકારના એને મનની અંદર સંશય વિષય કે કાંઈ ન થાય. એનું મન હંમેશા કેવું થઈ જાય તો કે સ્થિર. એને કહેવાય મોહમ ન પ્રાપ્નોતિ. વિમુખ્યતિ નો અર્થ થાય એના મનની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું કહેવાય ડાઉટ નો રહે, સંશય નો રહે, સ્થિર થઈ જાય. અને ભગવાને કીધું કે સ્થિત્વાસ્યામ, આની અંદર જો માણસ રહી જાય, આવી બ્રાહ્મી સ્થિતિ એકવાર પ્રાપ્ત કરે તો કે સ્થિત્વામ અસ્યામ, એનો અર્થ લેખો સ્થિતો બ્રાહ્મ્યામ, જે આ બ્રાહ્મી સ્થિતિની અંદર યથોક્તાયામ, જે આગલા શ્લોકની અંદર કીધું એની અંદર અંતકાલે અપી, ઇવન એટ ધ ટાઈમ ઓફ ડેથ, મરી જાય ત્યારે, એટલે શંકરાચાર્ય કે અંત્ય વયસી અપી, જ્યારે સાવ આપણે મરવાની સ્થિતિ પર હોય ત્યારે પણ જો એની અંદર આપણું મન સ્થિર થઈ જાય બ્રહ્મ તત્વની અંદર, તો એ વ્યક્તિ છે બ્રહ્મ નિર્વાણમ રુચ્છતિ. એટલે બ્રહ્મ નિર્વાણનો અર્થ શંકરાચાર્યજી લખ્યો બ્રહ્મ નિવૃત્તિ. અહીંયા નિવૃત્તિ નથી પણ નિવૃત્તિ છે. એનો અર્થ થાય પ્રાપ્નોતિ. નિવૃત્તિનો અર્થ થાય રિટાયર્ડ થઈ જાવ, જ્યારે નિવૃત્તિનો અર્થ થાય પ્રાપ્નોતિ. એ વ્યક્તિનું શું થાય તો કે બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે. અને એનું બીજું નામ શું છે તો કે મોક્ષ. અને બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરવાનો અર્થ કે જય જઈને પ્રાપ્ત કરવા નથી, પણ એક આવરણ હટી જાય, આ હું જ છું એવું જ્ઞાન થાય. એને કહેવાય રુચ્છતિ ગચ્છતિ પ્રાપ્નોતિ. આવું પ્રાપ્ત કરે છે. તો પછી એવા વ્યક્તિનું તો શું કેવું જે નાનપણથી એને પોતાનું જીવન ખાલી આને જ સમર્પિત કર્યું. એટલે શંકરાચાર્યજી છેલ્લે લખ્યું કીમું વક્તવ્ય. કીમું વક્ત એમ થાય તો પછી કોઈનું વર્ણન શું કરવું કે જેને બ્રહ્મચર્યાદેવ, જેને બ્રહ્મચર્યાથી જ એટલે બ્રહ્મચારી આશ્રમથી જ એવ સંન્યસ્ય, એને બધું જ છોડી દીધું. એટલે કે ગૃહસ્થ આશ્રમની અંદર પ્રવેશ નથી કર્યો. અને એને શું કર્યું તો કે યાવત જીવમ, જ્યાં સુધી જીવે છે ત્યાં સુધી એને બધું છોડીને બ્રહ્મણી એવ અવતિષ્ઠતે, એ માત્ર બ્રહ્મ તત્વની અંદર જ પોતાનું મન સ્થિર કર્યું છે. એ વ્યક્તિ પણ બ્રહ્મ નિર્વાણ, એને કદાચ પોતે યાદ આવ્યા, કારણ કે શંકરાચાર્યજી પોતે એટ ધ એજ ઓફ 8 વર્ષે એને ઘર છોડી દીધું. હવે એટલે જ કહેવાય ને કે બ્રહ્મચર્યાદેવ સંન્યાસ, એટલે કે નાનપણમાં જેને બ્રહ્મચારી અવસ્થાની અંદર જ ઘર છોડ્યું, સંન્યસ્ય. અને ક્યાં સુધી તો કે યાવત જીવમ, જ્યાં સુધી એ જીવા ત્યાં સુધી એને શું કર્યું તો કે બ્રહ્મણી એવ અવતિષ્ઠતે, એ માત્ર બ્રહ્મ તત્વની અંદર જ એનું અવસ્થાન હતું. એવી વ્યક્તિનું પણ શું થાય તો કે બ્રહ્મ નિર્વાણમ રુચ્છતિ, એ વ્યક્તિ પણ મોક્ષને તો પ્રાપ્ત 100% કરે, એમાં તો કોઈ સંશય જ નથી. અને અહીંયા બીજો અધ્યાય છે એ પૂરો થયો. તો બીજા અધ્યાયની અંદર ટોટલ તમને તો દેખાશે નહીં, પણ મેં આમાં લખ્યું છે, અહીંયા બેઠા છે બધા જોશે, પણ તમે નહીં જોઈ શકો આમાં, કે ટોટલ એની અંદર 72 શ્લોક છે. એના આપણે 4 ભાગ પાડી શકીએ આખા બીજા અધ્યાયના. એમાં પહેલો 1 થી 10 શ્લોક, પછી 11 થી 25 શ્લોક, પછી માં 26 થી 38 મેં પેટા લખ્યું. એટલે પહેલો 1 થી 10, 11 થી 25, એમાં પછી 26 થી 38 ઇન્ટુ બ્રેકેટ એની અંદર જ છે. પછી 39 થી 53 ચોથો ભાગ, ત્રીજો ભાગ, અને ચોથો છે 54 થી 72. એવી રીતે બીજા અધ્યાયના આપણે 4 ભાગ પાડી શકીએ. તો 1 થી 10 જે શ્લોક છે એની અંદર મેઇન ટોપિક કયો હતો બીજા અધ્યાયની, તો કે એમાં મેઇન ટોપિક હતો શરણાગતિ. અને કઈ શરણાગતિ તો કે જે અર્જુન પોતાની જાતને રથી માનતો હતો, પોતાને રથનો માલિક માનતો હતો, એનું કન્વર્ઝન થયું, એમાં ફેરફાર થયો અને એનું શું થઈ ગયું તો કે એ શિષ્ય થયો અને એને ભગવાન કૃષ્ણને ગુરુ તરીકે સ્વીકાર્યો. એટલે કે જે 7મો શ્લોક છે બીજા અધ્યાયનો, કાર્પણ્ય દોષો ઉપહત સ્વભાવઃ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતાઃ યચ્છ્રેયમ સ્યાત બ્રૂહિ નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહમ શાધિમાં ત્વામ પ્રપન્નમ. કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે ઈચ્છે કે મારે જીવનની અંદર શું કરવું જોઈએ શરણાગતિ પ્રાપ્ત કરવા, તો આ શ્લોક છે કે એને ગુરુને શરણે જવું જોઈએ
અને પોતે કેવો છે એનું વર્ણન કરવું છું કે હું કેવો છું, તો કે કાર્પણ્ય દોષ ઉપહત સ્વભાવ. હું કેવો છું તો કે ધર્મ સંમૂઢ ચેતા. એને પોતાનું આ બે વિશેષણ વાપર્યા. કાર્પણ્ય દોષનો શું થાય? મને ખબર નથી પડતી કે મારે ખરેખર શું કરવું જોઈએ. કાર્પણ્યનો અર્થ અહીંયા છે કે મારી બુદ્ધિ કામ નથી કરતી કે મારે કેવી રીતે અહીંયા વ્યવહાર કરવો જોઈએ. ઉપહત એટલે કે ઘેરાઈ ગયો છે. મારો સ્વભાવ છે એ શું કરવું ન કરવું એનાથી ઘેરાઈ ગયો છે. અને પ્લસ શું ધર્મ છે શું અધર્મ છે એ બાબતની અંદર પણ મારી બુદ્ધિ છે અત્યારે નિર્ણય નથી કરતી. એને કહેવાય ધર્મ સંમૂઢ ચેતા. એટલે કીધું યચ્છ્રેયસ્યા, જેનાથી મારું કલ્યાણ થાય. અને અહીંયા શ્રેયનો અર્થ સ્પષ્ટ હતો કે શ્રેય એટલે યુદ્ધમાં કલ્યાણ થાય એવું નથી. એને શ્રેયનો અર્થ આત્મજ્ઞાનમાં હતો. શ્રેયસ્ય પ્રેયસ્ય એટલે એને કીધું કે જેનાથી મારું કલ્યાણ થાય તન્મે બ્રૂહિ, એ જ તમે મને કયો. કારણ કે ભગવાન એમ કે હું શું કામ કરું તને બધી વાત, તો કે અહમ તે શિષ્ય, હું તમારો શિષ્ય છું. મામ શાધી, તમે મને છે ભણાવો. અને ભગવાન કે હું શું કામ ભણાવું? ત્વમ પ્રપન્ન. આ બધા જ સ્ટેપ છે એ કેવા છે? તો કે જે જિજ્ઞાસુ શિષ્ય માટે અત્યંત મહત્વ. એટલે કે પેલું છે 1 થી 10 શ્લોકની અંદર ગુરુ અને શિષ્ય નું વર્ણન ભગવાન 1 થી 10 શ્લોકમાં કર્યું. પછી 11 થી 25 શ્લોકની અંદર ભગવાને આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ, જે આપણે કઠોપનિષદમાં જોયું, એ આપણું વાસ્તવ આત્મ સ્વરૂપસ્ય નિરૂપણ. આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપનું ભગવાને શું કર્યું? તો કે નિરૂપણ. અને જ્યારે પણ સ્વરૂપ આવે ને એનો અર્થ થાય યત રૂપેણ યત નિશ્ચયતિ તદ રૂપમ ન વ્યભિચરતિ. જેનાથી જેનું સ્વરૂપ નક્કી થયું એ ન છોડે, એને કહેવાય સ્વરૂપ. અગ્નિનું સ્વરૂપ કયું? તો કે ઉષ્ણતા. તો એ રૂપ છે ન વ્યભિચરતિ. એવી રીતે ખાંડનું સ્વરૂપ કેવું? તો કે ગળપણ. ન વ્યભિચરતિ, એ ન છડે. એવી રીતે આપણું સ્વરૂપ કયું? જો શરીર હોય તો એ આપણને ન છોડવું જોઈએ. જો છોડી દે તો એ આપણું સ્વરૂપ નથી. મન છે, આપણે સુઈ જાય છે ત્યારે આપણે ભેગું નથી. એનો અર્થ કે 24 કલાક આપણી સાથે નથી, તો એ આપણું સાચું સ્વરૂપ નથી. તો કેમ મોહમ્મદ સ્વરૂપ? મારું સાચું સ્વરૂપ કયું? તો એ ભગવાન 11 થી 25 શ્લોકમાં કીધું કે આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કેવું છે? તો કે નિત્ય. આપણે સમય સાથે બંધાયેલા નથી. અને એ બતાવવા કીધું હતું કે ભૂતકાળમાં આપણે ત્રણેય હતા, કે હું હતો, તું હતો, રાજાઓ હતા. ભવિષ્યની અંદર પણ હું ને તું ના રાજાઓ રહેશે. અને અત્યારે તો છીએ જ. એનો અર્થ કે વાસ્તવિક રીતે હું છું એ કેવું છે? તો કે નિત્ય. એ ભગવાન એમાં સમજાયું. પછી ના સતો વિદ્યતે ભાવ, ના ભાવો વિદ્યતે સતા. એની અંદર સત સ્વરૂપ આપણું અસ્તિત્વ છે કાયમ માટે રહેવાનું. શરીર આવે કે જાય પણ સત એ વચ્ચે ચિત્ત એવ સત, એટલે કે હું છું છે એ કેવું છે? કાયમ, ક્યારે પણ એનો અભાવ નહીં થાય. એટલે કે સતઃ અભાવ ન વિદ્યતે. એ ભગવાને એમાં સમજાયું. પછી આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કેવું છે? જે આપણે આજે પહેલામાં જોયું હતું. અપ્રમેય, અશબ્દ, અસ્પર્શમ, અરૂપમ, અગંધવત, અરસમ. એને કહેવાય અપ્રમેય. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી હું છું એને ન જાણી શકાય. કારણ કે જ્ઞાનેન્દ્રિયો આપણા થકી છે, આપણે જ્ઞાનેન્દ્રિયો થકી નથી. આપણે એનું પણ કારણ છે. એટલે અપ્રમેય અવિનાશી તુ તદ્વેદ્ધિ યેન સર્વમિદં તતમ. ચોથું ભગવાને કીધું કે સર્વવ્યાપક. શરીર મર્યાદિત છે, પણ હું છું છે કેવું છે? તો કે સર્વવ્યાપક, બધી જગ્યાએ વ્યાપક છે. હંતા ચેત મન્યતે હંતુમ, હતશ્ચેત મન્યતે હતમ, ઉભો ન વિજાનીતઃ નાયમ હંતુ ન હન્યતે. આત્મા છે કરતા પણ નથી, ભોગતા પણ નથી. એટલે કે અકર્તા ને અભોગતા આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે. એ પણ ભગવાને કીધું. અને ન જાયતે ન મ્રિયતે વા કદાચિત નાયમ ભૂત્વા ભવિતા વા ન ભૂયઃ અજો નિત્ય શાશ્વતોયમ પુરાણઃ ન હન્યતે હન્યમાને શરીર. નિર્વિકારી, નિર્વિકલ્પ. આત્મા કેવો છે? તો કે કોઈ પણ પ્રકારના પરિવર્તન વગર. એને કહેવાય નિર્વિકારી. જાયતે અસ્તિ વર્ધતે વિપરિણામતે અપક્ષીયતે. એના વગરનું છે આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ. નિર્વિકારી. એવું 11 થી 25 શ્લોકની અંદર ભગવાને ભણાવ્યું. પછી 26 થી 38 શ્લોકની અંદર એક ભગવાન એની ભેગા ગયા
કે જીવાત્મા તું જો માનતો અને ક્યારે ન મરતો હોય તો જાતસ્ય હિ ધ્રુવ મૃત્યુ ધ્રુવમ જન્મ મૃતસ્ય છે. જો એ માનતો હોય કે કાયમ જન્મે છે અને કાયમ મરે છે, સ્વીકારવું તો કરું, કારણ કે તારા હાથમાં નથી બધાને જીવાડવાના, એટલે એને પણ સ્વીકારવું જ રહ્યું. એ દ્રષ્ટિથી પણ સમજાયું. પછી ભગવાને સમજાયો સ્વધર્મમપી ચાવેક્ષ ન વિકંપિતું અર્હસી. તું જો તું ક્ષત્રિય છો એને ધ્યાનમાં રાખીને પણ તારે છે હંમેશા યુદ્ધ કરવું જોઈએ, એ પણ સમજાયો. અને ઇવન કીર્તિની દ્રષ્ટિએ, લૌકિક દ્રષ્ટિએ પણ ભગવાન અર્જુનને સમજાયો કે અકીર્તિ કરમ અર્જુન, માણસો ભેગા થઈને તારી શું બોલશે, તો કે અવાચ્ય વાદાંશ બહુન નિંદંતી તવ સામર્થ્ય. આનાથી વધારે ખરાબ કયું? આડત્રીસ શ્લોક સુધી એ આવ્યું. પછીનો છે 39 થી 53 શ્લોક, એને કહેવાય કે મેઇન થીમ. જેવી રીતે 11 થી 25 થી મેઇન ટીચિંગ હતું કે મુખ્ય ઉપદેશ હતો, એવી રીતે 39 થી 53 શ્લોકની અંદર પણ મુખ્ય ઉપદેશ હતો. અને કેનો હતો કે કર્મયોગ, 53મા શ્લોક સુધી. અને કર્મયોગની જે વ્યાખ્યા કે કર્મયોગની સમજણની અંદર કર્મનો અર્થ થાય કર્મ કેમ કરવું અને કર્મનું ફળ કેમ ભોગવવું. કર્મ કેમ કરવું એનો અર્થ થાય કે પસંદગી કેવી કરવી જોઈએ, તો કે યોગ્ય કર્મની. સત્વ, રજસ અને તમસની અંદર ઘણા બધા કર્મો થઈ શકે, એમાંથી કયા કર્મ કરવાના? યોગ્ય કર્મનો અર્થ થાય સાત્વિક કર્મ, જે આપણા નિત્ય નૈમિતિક કર્મ છે. અને પ્લસ કોઈને મદદ કરવાના જે કર્મ છે એને કહેવાય યોગ્ય કર્મ. અને સાથે સાથે ફળ. તો કર્મ કરવું તો કેવી રીતે કરવું, તો કે ઈશ્વરાર્પણ બુદ્ધિ. સાત્વિક કર્મ કરવું, યોગનો અર્થ શું થાય, તો કેવો અભિગમ, કેવો એટીટ્યુડ, તો કે કર્મ કરતી વખતે મનની અંદર ભાવના રાખવી કે હું કર્મ કરું છું કોના માટે, તો કે કોઈ પણ માટે નહીં, માત્ર ઈશ્વર માટે. યત યત કર્મ કરોતિ શંભુ તવ આરાધનમ, જે આપણે શિવ માનસમાં જોઈએ, એ બધી જ તારી શું છે, તો કે જાણે કે આરાધના. સ્વકર્મ તમ અભ્યર્ચ્ય સિદ્ધિમ વિંદતિ માનવ. એટલે કે કર્મ કરવું કેવી રીતે, તો કે મારું પ્રત્યેક કર્મ છે એ પૂજા છે. એ રીતે કર્મ કરીએ એને કહેવાય યોગ કર્મ સુકૌશલ. કર્મની કુશળતા કઈ, તો કે એ જ કે બધા જ કર્મ છે એમાં મારા રાગ દ્વેષ નથી, બધા જ કર્મ હું કેવી રીતે કરું, તો કે ભગવાનને અર્પણ કરવું. એટલે આપણા પર્સનલ રાગ દ્વેષ છે એ જતા રહે, એને કહેવાય પેલો કર્મયોગ. અને બીજું કર્મયોગની અંદર કર્મનું ફળ સ્વીકારવું પડશે. તો કર્મના ફળ સ્વીકારતી વખતે ભાવના કઈ રાખવાની, તો કે પ્રસાદ બુદ્ધિ. જે પણ મારા જીવનની અંદર જે પણ કર્મ ફળ મને મળે છે એ બધું જ શું છે, તો કે ઈશ્વરસ્ય પ્રસાદી. બધું છે ઈશ્વરની પ્રસાદી છે. તો પછી માને એમાં પણ રાગ દ્વેષ ન રહે કે મને આવું શું કામ. અને એને કહેવાય સમત્વ યોગ ઉચ્યતે. કારણ કે યોગની બે વ્યાખ્યા છે. કર્મ કેમ કરવું તેને કહેવાય યોગ કર્મ કૌશલમ, ઈશ્વરાર્પણ બુદ્ધિથી. અને કર્મ ફળનો સ્વીકાર કેમ કરવો, તો કે સમત્વ યોગ ઉચ્યતે. આપણું મન છે બેલેન્સ રહેવું જોઈએ, સરખું રહેવું જોઈએ, સમાન રહેવું જોઈએ. સારું ફળ મળે કે ખરાબ ફળ મળે, તો સારા અને ખરાબમાં આપણે કઈ ભાવના રાખવી, જે છે ભગવાન તરફથી એવું છે સ્વીકાર્ય છે. આ ભગવાને 39 થી 53 શ્લોક સુધી શીખડાય. અને કદાચ અર્જુનને એમ થાય કે હવે, અને એનાથી કરવાથી શું થાય, એટલે ભગવાને કીધું કે જ્ઞાન યોગ્યતા પ્રાપ્તિ. આપણું મન છે એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે રેડી થઈ જાય, તૈયાર થઈ જાય. એ જ પાત્રની અંદર જ્ઞાન રહી શકે. જેવી રીતે બુદ્ધ ભગવાને કીધું હતું કે માટીવાળા પાત્રની અંદર દૂધપાક ન લેવાય, એવી જ રીતે આપણું પાત્ર છે, મનરૂપી પાત્ર અંદર રાગ દ્વેષ વાળી માટી ભરી છે, તેમાં આત્મજ્ઞાન ક્યાંથી આવે?
એટલે કે કર્મયોગ છે હેલ્પ કેમાં કરે આપણને, તો કે અંદરથી માટી કાઢવા, અંદરના રાગ દ્વેષ જતા રહે, એટલે આપણું મન કેવું થાય, તો કે જ્ઞાન યોગ. અને એવું મન છે પછી શ્રવણ મનન નિધિધ્યાસન માંથી પાસ થાય, પાસ થઈને એક કક્ષા એવી આવે કે એ બધું જ જ્ઞાન છે એના મનની અંદર સ્થિર થઈ જાય, એને કહેવાય સ્થિત પ્રજ્ઞા. સ્થિતા પ્રજ્ઞા યસ્ય સહ સ્થિત પ્રજ્ઞા. આ બધું જ આત્મજ્ઞાન છે એ 24 કલાક જ્યાં સુધી જીવે ત્યાં સુધી એના મનમાં અવેલેબલ હોય. ગમે એવી પરિસ્થિતિ આવે ત્યારે જેનું મન વિક્ષિપ્ત ન થાય, એ ક્યારે ન થાય, તો એ જ્ઞાનમાં સ્થિર હોય. તો એના લક્ષણો ક્યાં, એટલે પછી ભગવાને એના લક્ષણોનો પેલા 3 શ્લોકની અંદર અને છેલ્લા 3, એટલે હવે મને રહ્યું કે ટોટલ ભગવાને લક્ષણો વર્ણવ્યા અને કયા છે, તો કે કામ ત્યાગ, પ્રજહાતિ યદા કામાન, એટલે કે કામ ત્યાગ, આત્મની એવ આત્મના તુષ્ટ, એ બીજું લક્ષણ છે. ત્રીજું લક્ષણ છે સમત્વમ, દુઃખેષુ અનુદ્વિગ્ન મનાહ, એ સમત્વમ. અને એના પછીનું છે વીતરાગ ભય ક્રોધ સ્થિત નિર્મુનિરુચ્યતે, એટલે કે જેની અંદર આસક્તિ નથી, ભય નથી અને ક્રોધ નથી, એટલે ભય ક્રોધી 6 થઈ જાય. અને છેલ્લું છે નિર્મમઃ, નિરઅહંકાર, નિસ્પૃહ. આ બધા જ લક્ષણ કોના છે, તો કે સ્થિત પ્રજ્ઞા. પણ આવા પ્રાપ્ત કરવું છે, સ્થિત પ્રજ્ઞા જેવી મારે એક કક્ષાએ જવું છે, તો હાઉ ટુ લીવ એ લાઈફ, મારે મારું જીવન કેવી રીતે જીવવું, એટલે ભગવાને કીધું દમઃ, શમઃ અને નિધિધ્યાસન. જે યદા સંહર્તેથી ચાલુ થયું હતું તે અપ ટુ એ ક્યાં સુધી છે, તો જે મેં કીધું આપૂર્ય માણમ પહેલા, ઇવન યાનિશા પહેલાના 68મા શ્લોક સુધી આઈ થિંક, ત્યાં સુધી ભગવાને સાધકે કેવી રીતે સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણ જેવું થવા માટે જીવન કેમ જીવવું એ એમાં સમજાયું. અને પછીના છેલ્લા કહેવાય ને કે 69 ને 70, 71 અને 72 છેલ્લા આપૂર્ય માણમ, એમાં પણ આત્મજ્ઞાનીનું વર્ણન કર્યું કે સર્વ સ્વતંત્ર છે, પૂર્ણ છે. અને એની અંદર બધા વિષયો છે કેવા આવી જાય છે, તો કે જેવી રીતે નદીઓ સમુદ્રમાં સમાઈ જાય પછી નદીઓનું અસ્તિત્વ નથી, એવી રીતે બહારથી વિષયો એટેક કરી સ્થિત પ્રજ્ઞા ઉપર, પણ એ બધા વિષયો કેવા થઈ જાય, તો કે એના અંદર સમાઈ જાય, પછી પોતે ડિમાન્ડ ન કરી શકે. અને બીજું કે એ કેવા છે, તો કે કોઈ ઉપર અવલંબિત નથી, અચલ પ્રતિષ્ઠિત, સર્વ સ્વતંત્ર છે. અને આવી વ્યક્તિ છે શાંતિમાં આપનોતી, આવી વ્યક્તિ છે નિર્માણ પરમામ શાંતિ આપનોતી, એ પ્રાપ્ત કરે છે. અને છેલ્લે આ શ્લોકમાં ભગવાન કીધું ઇવન અંતકાલેપી, જો છેલ્લે હોય તો પણ આ વ્યક્તિનું શું થાય, તો કે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે અને એ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે. તો નાનપણથી જે આમાં લાગી પડ્યા હોય એનું તો શું કેવું, એ તો કેવી શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ છે. અને અહીંયા બીજો અધ્યાય પૂરો છે, એટલે જ્યારે પણ અધ્યાય પૂરો થાય ને ત્યારે બોલે છે ઓમ તત્સત ઇતિ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાસુ ઉપનિષત્સુ. એની અંદર જે ઓમ તત્સત બોલીએ છીએ એ ઓમ નો અર્થ થાય ઈશ્વર, તત્ નો અર્થ થાય તે ઈશ્વર જે રિમોટ છે, દૂર છે, પરોક્ષ છે. કારણ કે મોટા ભાગે કોઈ એમ ન કે આ ઈશ્વર છે, એમ જ કે ઓલો ઈશ્વર, એટલે કે એ પરોક્ષ રીતે છે. ઓમ નો અર્થ થાય જે આપણું રક્ષણ કરે છે, અવતુ ઇતિ ઈશ્વર. સત નો અર્થ થાય જે પરોક્ષ છે એ ઈશ્વર. ઓમ તત્ અને સત, અને ઈશ્વરનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કેવું છે, તો કે સદૈવ અસ્તિત્વવાન. અને જ્યારે પણ અત્યારે આપણે પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ બોલીએ છીએ, ક્લાસ પૂરો થાય કે વર્ગ પૂરો થાય, સત્સંગ પૂરો થાય, પેલા ખાલી એટલું જ બોલાતું ઓમ તત્સત. પૂજ્ય સ્વામીજી હંમેશા કહેતા કે જ્યારે બોલવાનું પૂરું થાય ને એટલે સંન્યાસી એમ બોલે કે ઓમ તત્સત, કે વિદ્વાન એમ બોલે ઓમ તત્સત, એનો અર્થ મારું પ્રવચન અહીંયા પૂરું થયું. આપણે પૂર્ણમદ જે ચાલુ કરે છે એવું નહોતું, એ સ્વામીજીએ બધા એડ કર્યું છે. ઓમ તત્સત નો અર્થ થાય નાઉ ટોક ઇઝ ઓવર, પૂરું થયું. એટલે ઓમ તત્સત નો અર્થ અહીંયા બીજો અધ્યાય છે એ શું થયો, તો કે પૂરો થયો, ઓમ તત્સત. પછી કોક એમ કે આ શું છે, તો કે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાસુ ઉપનિષત્સુ બ્રહ્મ વિદ્યાયામ યોગ શાસ્ત્ર. પૂછવામાં આવે કે અત્યારે તમે શું ભણ્યા, તો કીધું કે ભગવદ ગીતા ભણ્યા. તો ભગવદ ગીતા છે એની અંદર વિષય વસ્તુ કઈ છે, એટલે કીધું કે ઉપનિષદની અંદર જે વિષય વસ્તુ છે ને એ જ ભગવદ ગીતાની છે. એટલે એને કીધું કે ઉપનિષદ અને વિષય વસ્તુ કઈ છે, તો કે ઉપનિષદ. તો એક પ્રશ્ન થાય કે
ભાઈ ઉપનિષદની ને ગીતાની વિષયો ક્યાં? એટલે એને કીધું બ્રહ્મ વિદ્યાયામ યોગશાસ્ત્ર. એટલે કે એનો મુખ્ય ટોપિક કયા છે? તો કે આત્મજ્ઞાન. બ્રહ્મ વિદ્યાનો અર્થ થાય આત્મજ્ઞાન એનો મુખ્ય ટોપિક છે. અને યોગશાસ્ત્ર, કર્મયોગ છે, ઉપાસના યોગ છે, એ બધા એના મુખ્ય વિષયો છે. અને આ કેવી રીતે શીખડાવવામાં આવ્યું? બીજો અધ્યાય છે એટલે કીધું શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદ. આ ડાયલોગ છે, સંવાદ છે. કોનો? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ ગુરુ છે અને અર્જુન છે એ શિષ્ય છે. બે સામસામો વાર્તાલાપ કર્યો, એના રીતે આ રજૂ કરવામાં આવ્યો. અને આ બીજો અધ્યાય છે એનું નામ કયું? તો કે સાંખ્ય યોગ. આપણે સાંખ્યનો અર્થ જોયો તો સમ્યક ખ્યાયતે યા બુદ્ધિ. જે બુદ્ધિની અંદર જે છે બધું એક જ દેખાય એને કહેવાય સાંખ્ય બુદ્ધિ. સાંખ્યનો અર્થ થાય આત્મજ્ઞાન. અને 11 થી 25 શ્લોકને ધ્યાનમાં રાખી આ અધ્યાયનું નામ આપ્યું સાંખ્ય યોગ. અને અહીંયા યોગનો અર્થ ન કર્મયોગ થાય, ન ઉપાસના થાય, ન બાબા રામદેવનો યોગ થાય. પણ અહીંયા યોગનો અર્થ થાય ટોપિક. અહીંયા ટોપિક નો ગુજરાતી શું થાય? વિષય. તો આ બીજા અધ્યાયનો વિષય કયો હતો? તો કે સાંખ્ય યોગ. એટલે કે વિષય હતો સાંખ્ય યોગ. એવો બીજો અધ્યાય છે એ અહીંયા શું થયો? તો કે પૂરો થયો. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.